नमस्कार जय जगन्नाथ। चलतु देखा आपणकर 2025 जहाँ 27 सेप्टेम्बर आपण ओटीटी पेपर 1 होता तार उत्तर गुड़िक आपण देखु चेक करनी आपण मानकर आंसर केते आपण चलतु शिशु विकास एवं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सब्जेक्टर प्रश्न एवं उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। देखु शिक्षकंकर केउ आचरण छात्र छात्री मानकर सकारात्मक प्रतिछवि प्रति अवदान रखे ना। ए हूँ पुओ मानकु झीओं परि व्यवहार न करने को कहवा। सुस्थ प्रतियोगिता को उत्साह करवा। झीओ मानक दक्षता प्रति गुरुत्व देवा। तो आपणकर शिक्षकर अवदान नाही देखु सबुगुड़िकर अवदान अच्छी। ऑप्शन 8 हूँ आपणकर राइट आंसर पुओ मानकु झीओ परि व्यवहार न करने को कहवा। से भली 2 नंबर देखु केउठी ओडिशार जनजाति छात्र छात्री मानकर शिक्षा संबंध सत्य नुहे। प्रायतः सेमानकर मातृभाषा शिक्षार माध्यम नुहे ता ठीक कथा। प्रचलित पाठ्यपुस्तक क्वचित कौन निर्दिष्ट स्थानीय उदाहरण थाए ठीक कथा। शिक्षक एवं जनजाति छात्र छात्री मानक मध्य सामाजिक दूरता न थाए ठीक कथा। दूरता न थाए तेणु कौटी सत्य नुहे। जनजाति एवं छात्र छात्री अण जनजाति प्रति बहुत संदेहजनक यहाँ आपणकर भूल कथा। यह संबंध सत्य नुहे जे छात्र छात्री अण छात्र छात्री प्रति बहुत संदेह यही सब जिनस आपणकर शिक्षा संबंध सत्य नुहे। ऑप्शन 8 हूँ आपणकर ठीक उत्तर। भाई 3 नंबर देखु कोहलर केउ सिद्धांत सह जड़ित। विकास सिद्धांत, बी अभिप्रेरणा सिद्धांत, सी व्यक्तित्व सिद्धांत, डी हूँ शिक्षण सिद्धांत। तो कोहलर आपणकर लर्निंग थियोरी करथिले तेणु से शिक्षण सिद्धांतटी आपणकर प्रतिपादित करथिले तेणु ऑप्शन डी हूँ आपणकर शिक्षण सिद्धांत ठीक उत्तरटी ऑप्शन डी। से भली 4 नंबर देखु गेस्टाल्ट मनोविज्ञानी माने केउ प्रकार शिक्षण प्रचलन करथिले। ए हूँ पर्यवेक्षणात्मक शिक्षण, 2 हूँ अंतर्दृष्टिमूलक शिक्षण, सी हूँ अनुकरणमूलक शिक्षण, डी हूँ प्रयत्न प्रमादमूलक शिक्षण। तो आपणकर गेस्टाल्ट आपणकर अंतर्दृष्टिमूलक शिक्षण प्रचलन करथिले जहाँकि ऑप्शन बी हूँ आपणकर ठीक उत्तर। तेणु 4 नंबर ऑप्शन बी हूँ आपणकर ठीक उत्तर। से भली आपणकर चलतु 5 नंबर देखा। 5 नंबर देखु ब्लॉक स्तर रे किए शिक्षा क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी अटंती। ए जिला शिक्षा अधिकारी, बी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सी अध्यक्ष DIT, डी हूँ निर्देशक SCRT। तो ठीक उत्तरटी हूँ आपणकर देखु बी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। से भली आपणकर 6 नंबर देखु निम्नोक्त केउटी को शिक्षण भावे मूल्य निर्धारण कुआ जाए। निम्नोक्त केउटी को शिक्षण भावे मूल्य निर्धारण कुआ जाए। शिक्षण और मूल्यांकन एका संगे चली थाए। शिक्षण परवर्ती मूल्य निर्धारण करे, शिक्षण परवर्ती मूल्य निर्धारण करे, शिक्षण पूर्व मूल्य निर्धारण करे, समाप्ति सूचक। तो आपणकर शिक्षण भावे मूल्य निर्धारण आपण शिक्षण चली बेले होता है। 6 नंबर ऑप्शन 8 हूँ आपणकर राइट आंसर। शिक्षण और मूल्यांकन एका संगे चली थाए जहाँ हूँ शिक्षण भावे मूल्य निर्धारण। से भली 7 नंबर देखु केउ शिक्षण अक्षमता शब्द अंधता भाव में मध्य जनाशुना। केउ शिक्षण अक्षमता शब्द अक्षमता भाव में मध्य जनाशुना। देखु डिस्लेक्सिया, ए हूँ आपणकर डिस्ग्राफिया, बी हूँ डिस्लेक्सिया, सी हूँ ADHD, डी हूँ PTSD। तो आपणकर डिस्ग्राफिया हूँ आपणकर पाठ्य पठन विकार से भली शब्द सह विकार होता आपणकर डिस्लेक्सिया होता है। ऑप्शन बी टी हूँ आपणकर ठीक उत्तर डिस्लेक्सिया। से भली 8 नंबर देखु श्रवण शक्तिहीन शिशुंक विषय के उक्ति देखु सेमाने साधारण छात्र छात्री कम आग्रह प्रकाश करने भली लागती। सेमानकर बुद्धिआंक कम, सेमाने स्पष्ट कही न थांती, सेमाने व्यक्तिगत अनुभूति शिक्षा लाभ करि न थांती। जेहेतु श्रवण बाधित पिला माने टिके डेरी शुणती तो आपण माने तांकर बुद्धिआंक से भली टिके कम थाए तेणुक सेमाने श्रवण शक्ति रे आपणकर देखंतु ऑप्शन बी सेमानकर बुद्धिआंक टिके कम थाए तेणु ठीक उत्तर होचे आपणकर ऑप्शन बी।
9 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି 9 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାପ୍ଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସାକ୍ଷାତକାର ଅଛି, ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯାହାକି ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଶଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି 10 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆତ୍ମପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏକ ସଂଗ୍ରହ। 1 ହେଉଛି ପ୍ରଗତିପତ୍ର, ବି ହେଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ, ସି ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଡି ହେଉଛି ମାନଦଣ୍ଡ ସନ୍ଦର୍ଭିତ ପରୀକ୍ଷା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଗତିପତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ କୋ-କରିକୁଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆତ୍ମପ୍ରତିଫଳନ, ସଫଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 70ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର, କିନ୍ତୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 90ରୁ 70 ଭିତରେ କିମ୍ବା 70ରୁ 90 ଭିତରେ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ସୀମା ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ତତ୍ତ୍ୱର କିଏ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ? ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍, କୋହଲର, କାଲପେଟ୍ରିକ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ କେଉଁଟିରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମତଃ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ସେହିଭଳି 14 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁଟି ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ? ଏ ହେଉଛି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ବି ହେଉଛି ଛାତ୍ର ସହାୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସି ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ, ସେହିଭଳି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ। ସେହିଭଳି 15 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଆପଣ ଏକ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? କଳାପଟାରୁ ଉତାରିବା ସମୟରେ ଠିଆ ହେବାକୁ କହିବେ, ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ସି ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ କହିବେ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ସହ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ବସାଇବା। ତେଣୁ 15 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି 16 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ, ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେମାନେ କଠୋର ସମୟରେ ସାରଣୀ ପସନ୍ଦ କରି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ, ସମସ୍ୟା ନଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 17 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ବି ହେଉଛି ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସି ହେଉଛି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଡି ହେଉଛି ଯୁବା ଅବସ୍ଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୈଶବ ପରେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସେତିକିବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥାଏ। 17 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି 18 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶୈଶବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ବି ଦେଇଛି 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ, ସି ଦେଇଛି 7ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ, ଡି ହେଉଛି 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶୈଶବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 19 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାଟି କେଉଁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ? ଏ ସରକାରୀ ଭାଷା, ବି ବିଦେଶୀ ଭାଷା, ସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭାଷା, ଡି ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ମାତୃଭାଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ, ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ
ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି 20 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି ଭାବପ୍ରବଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏ ମନୋଭାବ, ବି ମୂଲ୍ୟ, ସି ହେଉଛି ଭାବନା, ଡି ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଭାବ, ମୂଲ୍ୟ, ଭାବନା ଏସବୁ ମାନସିକ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାବପ୍ରବଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି 21 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ସହଶୈକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ? ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ, ଜୀବନଶୈଳୀ, କୌଶଳ, ଗଣିତ ଓ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ସହଶୈକ୍ଷିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସହଶୈକ୍ଷିକ ମିଶିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି 22 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ସି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ର୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଡି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇପାରିବ, ନିରୀକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ର୍ୟାଙ୍କ ଦେବା ଏହା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 23 ନମ୍ବର, ଶିଶୁ କେଉଁ ବୟସରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ହାରାହାରି 1 ମାସରୁ, ହାରାହାରି 4 ମାସରୁ, ହାରାହାରି 8 ମାସରୁ, ହାରାହାରି 12 ମାସରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହାରାହାରି 12 ମାସରୁ ପିଲାଟି ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ। 12 ମାସରୁ, କାରଣ 1 ରୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାର ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସ୍ଥାୟୀର ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ 1 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 12 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାଟି ଜାଣିଥାଏ। ସେହିଭଳି 25 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଏସ୍ଟିଏସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ବି କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି, ସି ହେଉଛି ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା, ଡି ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ 25 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନାନା ପ୍ରକାରର ପିଲା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି 26 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ନୀତି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷଣ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସୀମିତ କରିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୀମିତ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବହୁଳ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ମୌଳିକ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଇଥାଏ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ମିଳେ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଶିକ୍ଷା ଏକମାତ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିସର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗିତା ମିଳେ, ଯାହାକି ସୀମିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 27 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପୂର୍ବରୁ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ, ବୃତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ, ଏକକାଳୀନ ବୃତ୍ତ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ, ଉଭୟ ଅଙ୍କନ ଅସମ୍ଭବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବା ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାଟି ଶୂନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ, ତେଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ କରିନଥାଏ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ପୂର୍ବରୁ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ବକ୍ରରେଖା ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି ଆଙ୍କିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସିଧା ଗାର ଟାଣି ନଥାଏ, ତେଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପୂର୍ବରୁ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର 28 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଠିକ୍? ଏ ହେଉଛି ବାଳିକାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଳକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ବାଳକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଦାବେଳେ ବାଳକମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବାଳକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାଳିକାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଳକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ, ତେଣୁ ବାଳିକାମାନେ ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି 29 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ? ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ, ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର, ଡି ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ। ତେଣୁ
ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 30 ନମ୍ବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ବ୍ୟବହାର ବାବଦକୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ନିୟୋଜନ ହେତୁ ଆଗ୍ରହ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ଜଟିଳ ଅମୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟ ସରଳ କରେ। ତ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅତ୍ୟଧିକ ନିୟୋଜନ ହେତୁ ଆଗ୍ରହ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହାକି ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟୋଜନ ହେତୁ ଆଗ୍ରହ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।